हेलो, आप सबका एक बार फिर हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत। 1950s में नई कहानी के प्रवर्तक के रूप में विख्यात मोहन राकेश जी ने कहानीकार, उपन्यासकार एवं नाटककार के रूप में काफ़ी ख्याति प्राप्त की। हिंदी साहित्य में नई कहानी आंदोलन के प्रमुख नायकों में वे रहे। साथ ही उनकी अनेक कहानियों पर फिल्म भी बनी। कहानी के अतिरिक्त उन्हें नाटक के क्षेत्र में अपरिमित सफलता मिली। हिंदी प्रदेश का शायद ही कोई ऐसा इलाका हो जहां उनके नाटकों का मंचन न हुआ हो। खासकर आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे को तो क्लासिक का दर्जा हासिल है। वैसे ये जो है यात्रा का रोमांस, निबंध और यात्रा विवरण दोनों को समाये हुए है। खासकर इसमें यायावरी वृत्ति का उल्लेख सबसे ज़्यादा है। वैसे हिंदी साहित्य में घुमक्कड़ शास्त्र की कमी अनुभव की जाती है। एक नाम जो उभर कर आता था वो था राहुल सांकृत्यायन जी का, जो काफ़ी यायावरी करते थे और यात्रा वृत्तांत भी लिखते जाते। यहाँ तक कि राहुल सांकृत्यायन जी ने तो घुमक्कड़ शास्त्र ही लिख डाला, क्योंकि उनके लिए घुमक्कड़ी से बड़ा कोई धर्म नहीं था। मोहन राकेश भी काफ़ी घूमते थे। अपने घूमने की वृत्ति को वे वांडर लस्ट कहते थे। क्या है ये वांडर लस्ट? ए स्ट्रॉन्ग डिसायर टू वांडर और ट्रैवल एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड। संयोगवश मेरा एमफिल और पीएचडी दोनों का टॉपिक मोहन राकेश की रचनाओं से संबंधित रहा और उसी सिलसिले में राकेश जी की रचनाओं का आस्वादन भरपूर किया और साथ ही उनकी कई पब्लिश्ड डायरीज भी पढ़ने को मिले। और उसमें हम पाएंगे कैसे वे एक घुमक्कड़ स्वभाव के थे, कहीं एक जगह टिकते नहीं थे। यहाँ तक कि कहा जाता है नौकरी पर भी ठीक से टिकते नहीं थे। जब उन्हें लगा कि ये नौकरी मुझे अच्छी नहीं लग रही है तो झट से इस्तीफ़ा दे देते थे। तो इसलिए कहा जाता था वे अपने जेब में रेसिग्नेशन लेटर लिए घूमते थे। तो यहाँ इस निबंध में भी यही देखने को मिलता है, उनकी जो यायावरी वृत्ति है। और कैसे वैसे कहा जाता है कि उन्होंने गोवा से कन्याकुमारी तक की यात्रा की 52 में, और उस यात्रा के बाद ही उन्होंने आखिरी चट्टान तक नामक एक यात्रा वृत्तांत, एक ट्रैवलॉग लिख डाला और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी उपलब्ध है, टू द फारदेस्ट रॉक। और यहाँ पे भी हम वही देख सकते हैं, यायावरी वृत्ति। यात्रा साहित्य में क्या होता है, लेखक अपने अनुभवों का वर्णन करता है, दूसरों के अनुभवों का नहीं। आप जानते हैं जिस प्रकार कहानी, नाटक, उपन्यास आदि साहित्यिक विधाओं के तत्व होते हैं, उसी प्रकार यात्रा वृत्तांत के भी कुछ तत्व होते हैं। वो है निजता, स्थानीयता, तथ्यात्मकता तथा चित्रात्मक सरल भाषा का प्रयोग। और ये सभी विशेषताएं इस निबंध में भी पाया जाता है, क्योंकि इसमें भी उनकी यात्राओं का ही, उनकी यात्राओं के बारे में, उनकी घुमक्कड़ी स्वभाव के बारे में और एक यायावर के जीवन में रोमांचकारी जो घटनाएं होती हैं उसके बारे में यहाँ वर्णन किया गया है। वे बताते हैं कि यायावर का संतोष और असंतोष इसी में व्याप्त है कि उसका रास्ता कभी समाप्त नहीं होता। वह चाहे जितना भटक ले, नई अनजान जगहों, रास्तों और पगडंडियों का मोह उनके दिल से कभी भी समाप्त नहीं होता। सच्चा यायावर उनके अनुसार वह है जो बिना मार्ग स्थान का निर्धारण करे किसी भी रास्ते के मोह में चलता चला जाता है। देखिए, आप और मैं, आप और हम अगर कहीं ट्रैवल के लिए निकलते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हम करते हैं टिकट की बुकिंग, और उस टिकट की बुकिंग के अनुसार ही हमारा पूरा प्लान बनता है। लेकिन मोहन राकेश जी के बारे में कहा जाता है कि वे कभी प्री प्लान्ड होकर टिकट बुक नहीं करते थे। अब देखिए, ये 1973 में इनका डेथ हुआ था, तो उस समय में ना जीपीएस था, ना गूगल सर्च था, ना मोबाइल फ़ोन थी, उस समय इतनी प्रचलन में नहीं थी।
1973 की बात है। 73 में उनका निधन हुआ, तो जाहिर है उससे पहले की बात है। तो बिना किसी ठिकाने के, बिना किसी जाने वाले जगह के बारे में जानकारी हासिल किए ही वे निकल पड़ते थे। और इसी में उनका रोमांच था, इसी में उनका सस्पेंस था, इसी में उनकी खुशी थी। और ये एक ट्रैवलर के लिए बहुत ज़रूरी है, घुमक्कड़ के लिए ये बहुत ज़रूरी है। वो यूँ कहते हैं वो यूँ कहते हैं, यायावर के जीवन का सबसे बड़ा संतोष या असंतोष इसमें है कि उसका रास्ता कभी समाप्त नहीं होता। वह चाहे जितना भटक ले, नई अनजान पगडंडियों का मोह उसके दिल से कभी नहीं जाता। राकेश जी कहते हैं कि जिसके अंदर यायावरी वृत्ति है, उसके जीवन का सबसे बड़ा संतोष या कहें असंतोष इस बात में है कि उसका रास्ता कभी समाप्त नहीं होता। वह चाहे जितना भटक ले, उसे नई अनजान पगडंडियों का मोह हमेशा यात्रा करने के मोह पाश में बांध देता है। उत्तरी ध्रुव पर जाकर ये पगडंडियाँ दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती प्रतीत होती हैं। अब देखिए, अगर आप नॉर्थ पोल पहुंच गए तो आपको लगेगा यहाँ धरती यहाँ ख़त्म हो रही है। यायावरी वृत्ति वाले व्यक्ति को लगेगा कहाँ ख़त्म हो रही है, अभी तो दक्षिणी ध्रुव की ओर जाना है, साउथ पोल की ओर निकल जाएंगे। और दक्षिणी ध्रुव पर जाकर भूमध्य रेखा की ओर, और जो व्यक्ति दक्षिणी ध्रुव की ओर पहुंच जाता है साउथ पोल में, वो फिर इक्वेटर की ओर चल निकलता है। और हर पगडंडी के दाएं बाएं से जो छोटी पगडंडियां निकल जाती हैं वे अलग। अब देखिए, हर रास्ते के दाएं और बाएं और भी छोटे छोटे रास्ते होते हैं, उसमें से भी वो ट्रैवल करते हैं। हर पगडंडी का अपना आकर्षण होता है। यायावर कहाँ तक पैरों को रोके। देखिए, यायावर के लिए पैरों को रोक पाना बड़ी मुश्किल बात है। हर छोटी छोटी जगह वो एक्सप्लोर करना चाहता है। और पगडंडियों के अतिरिक्त अनिश्चित गंतव्य का भी तो आकर्षण रहता है। अब देखिए, हमारे लिए हमारा गंतव्य निश्चित होता है। हम जाने से पहले उस जगह के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, कहाँ हमें रहना है, कितने बजे निकलना है, कौन सी ट्रेन है, कौन सी फ्लाइट है। लेकिन यहाँ देखिए, पगडंडियों के अतिरिक्त अनिश्चित गंतव्य का आकर्षण रहता है। यायावर के लिए सबसे बड़ा आकर्षण क्या है कि उसका गंतव्य ही अनिश्चित है। अनिश्चित की संभावना का हर क्षण जो पुलक देता है, वह बंधे जीवन की संपूर्ण निश्चितता कहाँ दे पाती है। जो अनिश्चितता बनी रहती है ना, उसमें उनको काफ़ी पुलक मिलता है, एक्साइटमेंट होता है, रोमांच मिलता है। वो बंधे जीवन की संपूर्ण निश्चितता उन्हें नहीं दे पाती। हमें बंधा जीवन पसंद है, यायावर वृत्ति वाले लोगों को ये बंधन ही पसंद नहीं है। उनके पैर तो बस चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चाहे जितना ही भटक क्यों न ले। लेकिन उनके मन में उस अनिश्चित गंतव्य की जो आकर्षण, उस अनिश्चित गंतव्य का जो मोह बना रहता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता। यह वृत्ति जो यायावर को एक जगह से दूसरी जगह ले चलती है, इसे नाम क्या दिया जाए। अब देखिए, इस वृत्ति को, इस स्वभाव को जो यायावर को एक जगह से दूसरी जगह खींच ले जाता है, उसे क्या नाम दिया जाए। वांडरलस्ट, उसे वांडरलस्ट ही कहा जा सकता है। वांडरलस्ट के मूल में जो वृत्ति रहती है वह क्या है। अब देखिए, क्या है वांडरलस्ट। ये टर्म ओरिजिनेट हुआ है एक जर्मन वर्ड से। वांडरर मतलब टू हाइक और लस्ट मीन्स डिसायर। तो लिटरली ट्रांसलेटेड इट इज़ टर्म्ड एज एन्जॉयमेंट ऑफ हाइकिंग, रोमिंग और वॉन्डरिंग, ए लॉन्गिंग फॉर फार अवे प्लेसेस। इसे वांडरलस्ट कहा जा सकता है। अब ये राकेश जी पूछते हैं, क्या है जो व्यक्ति को जहाँ वह हो वहाँ से अन्यत्र को चल देने के लिए विवश करता है। हम जहाँ एक जगह टिकना चाहते हैं, वहीं यायावरी वृत्ति वाला जो व्यक्ति है वो कहीं चल देने के लिए विवश हो जाता है, जिसकी वजह से हर नया रास्ता अच्छा लगता है। उसे हर नया रास्ता अच्छा लगता है। जिस रास्ते से एक बार गुजर जाए, उस रास्ते से दूसरी बार जाने का मन नहीं होता। उनको तो क्या है
कि एक रास्ते से अगर एक बार गुजर गए उसे रिपीट करना पसंद नहीं है। सच, बहुत उलझन होती है जब रात को डेरे पर पहुंचने के लिए भी चले हुए रास्ते से लौट कर आना पड़ता है। कई बार तो ऐसा होता है कि हमने कहीं पे डेरा डाला होगा, अपना टेंट बिछाया होगा, और चले हुए रास्ते से वापस उस टेंट तक पहुंचने में जो सेम रास्ता हमें लेना पड़ता है तो बहुत बोरिंग लगता है। मन होता है कि बस आगे और आगे चलते रहा जाए, भले ही वह चलना धरती के घूमने की तरह हो। जैसे धरती 24/7 रोटेट करती जाती है, उसी प्रकार हमारा चलना भी यूं ही चलते जाना होता है, लेकिन फिर भी हमारा मन कभी नहीं बढ़ता। हमारा मन तो बस यही कहता है, आगे और आगे चलता रहा जाए। यायावर के अस्थिर पैर आखिर ढूंढना क्या चाहते हैं, ये एक प्रश्न रूपी हमसे पूछ रहे हैं राकेश जी, कि आखिर ये यायावर के जो अस्थिर पैर हैं, जो कहीं टिकते नहीं, जो कहीं जम कर रहते नहीं, वो आखिर ढूंढना क्या चाहते हैं। यायावर जानता है, पर वह उसे नाम क्या दे। वह जानता है कि कुछ है जिसे ना पाकर मन में असंतोष घिरा रहता है, और जिसकी एक अस्फुट सी झलक भी मन में आह्लाद और कभी कभी उन्माद जगा देती है। अब देखिए, हमसे वे प्रश्न पूछते हैं कि यायावर के अस्थिर पैर आखिर ढूंढना क्या चाहते हैं, और उत्तर भी वो ही देते हैं कि वो जानता है कि कुछ है जिसे न पाकर मन में असंतोष घिरा रहता है। ये यायावरी वृत्ति वाले व्यक्ति ना, अगर कुछ दिन ट्रैवल ना करेंगे तो उनका मन असंतोष से घिर जाता है, और एक अस्फुट सी झलक भी मन में आह्लाद और कभी कभी उन्माद जगा देती है। लेकिन एक छोटा सा ट्रैवल उनके मन में आह्लाद और उन्माद भी जगा सकती है। सौंदर्य या कोई भी एक शब्द उसे ठीक से व्यक्त नहीं कर सकता। वह अस्पष्ट कुछ यायावर के रास्ते में जहाँ तहाँ बिखरा रहता है। ये लोग इतने ट्रैवल क्यों करते हैं, सौंदर्य के पीछे जा रहे हैं, ये ब्यूटी जो है, जो सीनिक ब्यूटी है, उसके पीछे, या और कुछ अस्पष्ट कुछ है जो यायावर के रास्ते में जहाँ तहाँ बिखरा रहता है। यायावर उसे देखता ही नहीं, छूता भी है, और कई जगह सुनता और सूंघता भी है। देखो कैसे राकेश जी इसे व्यक्त करते हैं। जो यायावर है, जो वॉन्डरर है, वो घूमने वाले जगह को देखता मात्र नहीं है, छूता भी है, सुनता भी है, और यहाँ तक कि सूंघता भी है। उसके क्षणिक से साक्षात्कार से ही चेतना सिहर उठती है, और साक्षात्कार गहरा हो तो अंतर में एक शोला सा भड़क उठता है। जहाँ उन्हें वो जाता है वहाँ क्षणिक सा साक्षात्कार हो तो उसका चेतना सिहर उठता है, उसके मन में उतना अधिक आनंद उत्पन्न होता है। और अगर ये साक्षात्कार गहरा हो तो अंतर में एक शोला सा भड़क उठता है। तो देखिए कितना आनंद मिलता है। आजकल तो आप देखेंगे सोलो ट्रैवलिंग भी काफ़ी फैशन में है, काफ़ी चलन में है। यहाँ तक कि गर्ल्स भी सोलो ट्रैवलिंग के लिए निकलती हैं, बॉयज़ निकलते हैं, माउंटेनियरिंग के लिए निकलते हैं। जिनको इसका ये जो एक जोश लगा रहता है वॉन्डरिंग का, वो तो बस निकल पड़ते हैं, उन्हें रोकना मुश्किल है। यायावर की खोज, उसकी अस्थिरता अपने में ही एक सिद्धि है, क्योंकि गति का हर क्षण उसे रोमांचित करता है। राकेश जी कहते हैं, गति का हर क्षण मतलब कीप्स ऑन ट्रैवलिंग, और ये कीपिंग ऑन ट्रैवलिंग उसे रोमांचित करता है। यात्रा की थकान और बाधाओं में उसे सुख मिलता है। हम आप कभी ट्रैवल करते हैं तो इतना थक जाते हैं कि उसी समय सोचते हैं कि भाई अभी और निकट कोई दिनों में हम ट्रैवल नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ क्या है, यायावरी की जो थकान है, बाधाओं में जो उसे थकान होता है या बाधाएं होती हैं, उससे उन्हें सुख मिलता है। वास्तव में रास्ते की थकान और बाधाएं ही तो यात्रा को यात्रा बनाती है। देखो ये लोग कैसे सोचते हैं, इनका मेंटालिटी कैसा है कि रास्ते की जो थकान और बाधाएं हैं वही तो यात्रा को यात्रा बनाती है। जहाँ बाधा नहीं है, कुछ अज्ञात और शंकास्पद नहीं है, सब निश्चित, आयोजित और सुरक्षित है, उस यात्रा को यात्रा कहा जाए या घर का ही एक चलता फिरता संस्करण।
अब देखिए लोग कैसा डिफाइन करते हैं कि जिस यात्रा में कोई बाधा नहीं है, कुछ अज्ञात नहीं है, कुछ शंकास्पद नहीं है, बस पहले से ही सब कुछ जाना हुआ है कि आप यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जाकर आपको ये मिलेंगे, आप यहाँ ठहरेंगे, आप ये देखेंगे। अगर सब कुछ निश्चित है, आयोजित है, सब कुछ प्री प्लान्ड है, एकदम से प्लान्ड है, तो उस यात्रा को यात्रा कैसे कहा जा सकता है? उसे तो घर का ही एक चलता फिरता संस्करण कहा जा सकता है, जहाँ सब कुछ निश्चित है। जैसे आप अपने घर में चलेंगे तो आपको पता है यहाँ किचन है, यहाँ बेडरूम है, यहाँ टॉयलेट है, आपने ये चीज़ यहाँ रखी है, तो वैसे ही लगेगा। तो मोहन राकेश जी कहते हैं कि यायावरी का रोमांस वहाँ है जहाँ कुछ अज्ञात हो, जहाँ आपकी यात्रा में बाधाएं हों, और अगर थकान भी महसूस होती है तो कोई परवाह नहीं, ये थकान और ये बाधाएं उन्हें सुख ही पहुंचाती हैं। वरना क्या है, कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है, ऐसा लगेगा जैसे आपका चलता फिरता घर का ही एक संस्करण हो। तो अब इसके अगले एपिसोड में हम इसके बाकी पोर्शन को एंजॉय करेंगे। तब तक के लिए फ़िलहाल मलयालम वर्जन की ओर जाते हैं। യാത്ര കാ റൊമാൻസ് ഹിന്ദി സാഹിത്യത്തിലെ ഒരു നെയ് കഹാനി ആന്തോലൻ 1950s തുടങ്ങിയ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റാണ് നെയ് കഹാനി ആന്തോലൻ. അതിൻ്റെ പ്രമുഖ വക്താവായ മോഹൻ രാകേഷ് എഴുതിയ ഒരു എസ്സേ ആണ്. ആക്ച്വലി ഇതിൽ ട്രാവലോഗിൻ്റെ അംശങ്ങളുണ്ട്, യാത്രാ വിവരണത്തിൻ്റെ അംശങ്ങളുണ്ട്. ഈ മോഹൻ രാകേഷ് ബേസിക്കലി സ്റ്റോറി ടെല്ലറായിരുന്നു. വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള നാടകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഷാഢ് കാ ഏക് ദിൻ, ആധേ അധൂരെ എന്ന നാടകങ്ങൾ ക്ലാസിക് നാടകങ്ങളായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ഹിന്ദി പ്രദേശത്തിൽ മിക്കയിടത്തും ഇതിൻ്റെ നാടകം അരങ്ങേറിയിട്ടുണ്ട്. ആഷാഢ് കാ ഏക് ദിനും ആധേ അധൂരയും വളരെ ഫേമസ് ആണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഹിന്ദി സാഹിത്യത്തിൽ യാത്രാ വിവരണം എഴുതുന്നവർ വളരെ കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ. അതിൽ രാഹുൽ സാങ്കൃത്യായൻ എന്ന എഴുത്തുകാരൻ വളരെയധികം യാത്രാ വിവരണങ്ങൾ എഴുതിയൊരു വ്യക്തിയാണ്. എന്തിനധികം പറയുന്ന അദ്ദേഹം ഗുമ്മക്കട്ട് ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നീടുള്ള ട്രാവലേഴ്സിനൊക്കെ അതൊരു നല്ലൊരു ഗൈഡായിട്ട് വരെ ആ ബുക്കിനെ എല്ലാവരും കാണും. അദ്ദേഹം കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നത്, ഈ രാഹുൽ സാങ്കൃത്യായൻ കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നത്, ദർ ഈസ് നോ ബിഗർ റിലീജിയൻ ദാൻ വാണ്ടറിങ്. അതാണ് ഗുമ്മക്കടി സെ ബഡാ കോയ് ധർമ്മ നഹി ഹെ, അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഏകദേശം അതേ കാറ്റഗറിയിലാണ് മോഹൻ രാകേഷും വരുന്നത്. അദ്ദേഹം 1950s ഗോവയിൽ നിന്ന് കന്യാകുമാരി വരെ ഒരു ട്രാവൽ നടത്തി. ആ ട്രാവലിംഗ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം ആഖിരി ചട്ടാൻ തക് എന്ന ഒരു യാത്രാ വിവരൺ ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു. അത് ഇംഗ്ലീഷിലും അവൈലബിൾ ആണ്, ടു ദ ഫാർദസ്റ്റ് റോക്ക് എന്ന പേരിൽ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എസ്സേ ആക്ച്വലി ഇതിൽ യാത്രാ വിവരണത്തിൻ്റെ അംശങ്ങളുമുണ്ട്. അപ്പോൾ യാത്രാ വിവരണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് നിജത, അതിൻ്റെ ആ ഒരു സെൽഫ് ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. ആ റൈറ്റർ യാത്രാ വിവരണം എഴുതുന്നത് അയാളുടെ സ്വന്തം അനുഭവമാണ് അതിൽ എഴുതുന്നത്. അതൊന്നാമത്തെ കാര്യം. പിന്നെ സ്ഥാനീയത, ആ ലൊക്കാലിറ്റിയെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. തഥ്യാത്മകത, അതിൽ പറയുന്ന ഫാക്ട്സ്. തഥാ ചിത്രാത്മക് സരൽ ഭാഷാ കാ പ്രयोग, വളരെ സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യണം. ഇതൊക്കെ യാത്രാ വിവരണൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ്. ഒരു യാത്രാ വിവരണം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാസ്തവത്തിൽ നമുക്ക് അവിടെ പോയ ഒരു ഫീലാണ്. ദിസ് വൺ ആക്ച്വലി ഒരു എസ്സേ ആണ്, പക്ഷേ ഇതിൽ യാത്രാ കാ റൊമാൻസ്, ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ട്രാവലിംഗ് മെൻറ്റാലിറ്റി, ട്രാവലിനോടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ഒരു എസ്സേ ആണ്. കോയിൻസിഡൻ്റലി എൻ്റെ എംഫിലും PhD തീസിസും രണ്ടും ടോപ്പിക്സ് മോഹൻ രാകേഷുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചനകളെല്ലാം ആസ്വദിക്കാൻ ഇടവന്നു. ഒപ്പം തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡയറീസ്, ഒരുപാട് പബ്ലിഷ്ഡ് ഡയറീസ് ഉണ്ട്, വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങും ജീവിതത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത്, ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു. ഈവൻ ജോലിയിൽ തന്നെ പറയപ്പെടുന്നത്, കളിയാക്കി പറയും, ഇദ്ദേഹം എപ്പോഴും പോക്കറ്റിൽ ജോലിയുടെ റെസിഗ്നേഷൻ ലെറ്ററും കൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് പറയും. എന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെ ഒരു ജോലിയിൽ ബോറടിക്കാൻ തോന്നിയോ, മുഷിപ്പ് തോന്നിയോ, അപ്പോൾ അത് റിസൈൻ ചെയ്ത് പോകുന്നു. അങ്ങനത്തെ ഒരു കാറ്റഗറി ആളായിരുന്നു. ലൈഫിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒഴുക്കിൽ പോകുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. അത് ഈ എസ്സേയിൽ കാണാം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈ എസ്സേയിൽ ഉടനീളം കാണാം. അപ്പം നമുക്ക് ആ എസ്സേയിലേക്ക് പോകാം.
यायावर के जीवन का सबसे बड़ा संतोष या असंतोष इसमें है कि उसका रास्ता कभी समाप्त नहीं होता। वह चाहे जितना भटक ले, नई अनजान पगडंडियों का मोह उसके दिल से कभी नहीं जाता. ഒരു യായാവരി വൃത്തി ഉള്ളൊരു വ്യക്തി, ഒരു കറങ്ങി നടക്കുന്ന, ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് മറ്റേ സ്ഥലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം അല്ലെ ദുഃഖം എന്താണെന്നുള്ളത്, ഉസ്കാ രാസ്ത കഭി സമാപ്ത് നഹീ ഹോത്ത. അയാൾക്ക് ഒരിക്കലും അയാളുടെ യാത്രാ വഴി തീരുന്നില്ല. അയാളിങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിലയാൾക്ക് ഒരുപാട് അലയേണ്ടി വന്നാലും, ചാഹെ ജിത്തനാ ഭട്ടക്കിലെ, ആ ഒരു യാത്രയിൽ അയാൾക്ക് ഒരുപാട് ജീവിതത്തിൽ അലയേണ്ടി വന്നാലും, നയി അഞ്ചാൻ പഗ്ഡണ്ടിയോ കാ മോഹ് ഉസ്കെ ദിൽ സെ കഭി നഹി ജാത്ത. പുതിയ പുതിയ കാണാത്ത വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ത്വര, ആ ഒരു ആഗ്രഹം അതൊരിക്കലും തീരത്തില്ല. उत्तरी ध्रुव पर जाकर ये पगडंडियाँ दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती प्रतीत होती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर जाकर ഭൂമധ്യ രേഖ की ओर. നമ്മൾ ഉത്തരി ധ്രുവ് അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് പോൾ അവിടെ പോയി എത്തിപ്പെടുന്ന ഒരു യാത്രി, അയാൾക്ക് പിന്നെ സൗത്ത് പോളിൽ പോകാനാണ് അഡ്വഞ്ചർ. നമ്മളെപ്പോലെ സാധാരണ വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ അത്രയും വരെ ആവും അങ്ങനെ പോവുകയില്ല. അതുവരെ ആവുമ്പം മതി വരും. പക്ഷേ ഇതങ്ങനല്ല. യായാവരി വൃത്തിയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക്, യായാവരി സ്വഭാവമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് നോർത്ത് പോളിൽ പോയാൽ അവർ സൗത്ത് പോളിൽ അടുത്ത ട്രിപ്പ് ഇടും. സൗത്ത് പോളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭൂമധ്യരേഖ, ഇക്വേറ്ററിലേക്ക് വരും. और हर पगडंडी के दाएं बाएं से जो छोटी पगडंडियाँ निकल जाती हैं वे अलग. അതുപോലെ അവർ പോകുന്ന പഗ്ഡണ്ടി വഴികൾ, ആ വഴികളിലൂടെ ഇടത്തും വലത്തുമുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു വഴികളും എല്ലാം അവർ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യും. हर पगडंडी का अपना आकर्षण होता है. यायावर कहाँ तक पैरों को रोके. ഏത് വഴി കണ്ടാലും അവർക്കൊരു പ്രത്യേക അട്രാക്ഷനാണ്. ഇന്ന വഴിയെന്നൊന്നുമില്ല. അവർക്ക് എല്ലാ വഴികളും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനാണ് താല്പര്യം. और पगडंडियों के अतिरिक्त अनिश्चित गंतव्य का भी तो आकर्षण रहता है. ഈ വഴികൾ മാത്രമല്ല അവരെ എക്സൈറ്റ് ആക്കുന്നത്, അനിശ്ചിത് ഗന്തവ്യ കാ ആകർഷൺ രഹത്താ ഹെ. അവരെത്തിപ്പെടുന്ന ഗന്തവ്യ, അവരെ എത്തിപ്പെടുന്ന ഉദ്ദേശ സ്ഥലം അതൊരു അനിശ്ചിത്താണ്. കാരണം അവർക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും അവർ നേരത്തെ ഇൻഫർമേഷൻ സ്വീകരിക്കത്തില്ല. അവരതിനെപ്പറ്റി നേരത്തെ ഒരു ഇൻഫർമേഷനും കളക്ട് ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പോൾ ആ പോകുന്ന സ്ഥലം ഒരു വളരെ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് അവർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. കാരണം അവർ ആ സ്ഥലത്തെപ്പറ്റി ഒന്നും നേരത്തെ അറിഞ്ഞു വെക്കുന്നതല്ല. കാരണം അവർ ആ സ്ഥലത്തെപ്പറ്റി ഒന്നും നേരത്തെ അറിഞ്ഞു വെക്കുന്നതല്ല. अनिश्चित की संभावना का हर क्षण जो पुलक देता है वह बंधे जीवन की संपूर्ण निश्चितता कहाँ दे पाती है. ഇങ്ങനെ ഒരു അനിശ്ചിത് കി സംഭാവന, ഇനി എന്ത്, അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും കാഴ്ചകൾ കാണുന്നത്, അടുത്ത വഴി നമ്മളെ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും കൊണ്ടുപോകുന്നത്, അങ്ങനെ ആ ഒരു അനിശ്ചിതത്വം അവർക്കൊരു വല്ലാത്തൊരു പുലക്ക് മീൻസ് ഒരു രോമാഞ്ചം അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ബന്ധേ ജീവൻ കി സമ്പൂർണ്ണ നിശ്ചിതത നഹി ദേ പാത്തി. ബന്ധാവുക ജീവൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലിമിറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്ന ഒരു ജീവിതം, അതിൽ കിട്ടുന്ന സുരക്ഷിതത്വം. നമുക്ക് സാധാരണ മനുഷ്യരൊക്കെ ആൾക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു സെർട്ടനിറ്റിയാണ് ഒരു ലൈഫിൽ. നമ്മളൊരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നു, നമ്മളൊരിടത്ത് സെറ്റിലാവുന്നു, ഇങ്ങനെ. പക്ഷേ വാണ്ടർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെ സെറ്റിലാവുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനൂടെ അവർക്ക് യോജിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അവർക്കെപ്പോഴും അനന്ത സാധ്യതകളാണ്. യാത്രയിലൂടെ കിട്ടുന്ന ഒരു അനുഭവം, ഒരു രോമാഞ്ചം. അവരെവിടെ എത്തിപ്പെടും, കൊച്ചു വഴിയായാലും ചെറിയ വഴിയായാലും വലിയ വഴിയായാലും എല്ലാ വഴികളും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് അവർക്ക് പുതിയ പുതിയ കാഴ്ച കാണുന്നതിനോടാണ് താല്പര്യം. യഹ വൃത്തി ജോ യായാവർ കോ ഏക് ജഗ സെ ദൂസരി ജഗ ലേ ചൽത്തി ഹൈ, ഇസെ നാം ക്യാ ദിയാ ജായ്. വാണ്ടർലസ്റ്റ്. ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിനെ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് മറ്റേ സ്ഥലത്തേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥ, അതിനെ എന്താണ് പറയുന്നത്? വാണ്ടർലസ്റ്റ് എന്നാണോ പറയേണ്ടത്? വാണ്ടർലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ സ്ട്രോങ് ഡിസയർ ടു വാണ്ടർ ഓർ ട്രാവൽ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോർ ദ വേൾഡ്. അപ്പോൾ ഇത് ലോങ്ങിങ് ഫോർ ഫാർ അവേ പ്ലേസസ് ആണ് വാണ്ടർലസ്റ്റ്. परंतु वांडरलस्ट के मूल में जो वृत्ति रहती है वह क्या है? क्या है जो व्यक्ति को जहाँ वह हो वहाँ से अन्यत्र को
चल देने के लिए विवश करता है. എന്താണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിലെ എന്ത് ഒരു ഉള്ളിലുള്ള ഒരു പ്രേരണയാണെന്നറിയില്ല. താൻ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് യാത്ര പുറപ്പെടാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന എന്ത് ഘടകമാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല. ജിസ്കി വജ സേ ഹർ നയാ രാസ്ത അച്ഛാ ലഗ്താ ഹെ. അവർക്ക് ഏത് പുതിയ വഴികളും ഇഷ്ടപ്പെടും. ജിസ് രാസ്തേ സേ ഏക് ബാർ ഗുസർ ജായ് ഉസ് രാസ്തേ സേ ദൂസരി ബാർ ജാനേ കാ മൻ നഹീ ഹോത്താ. എന്തിനധികം അവർ ഒരിക്കൽ യാത്ര സഞ്ചരിച്ച വഴിയിലൂടെ സെയിം വഴി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോലും അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല. സച്ച് बहुत उलझन होती है जब रात को डेरे पर पहुंचने के लिए भी चले हुए रास्ते से लौट कर आना पड़ता है. പല പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ ഒരിടത്ത് പോയി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മലപ്രദേശത്തിലാണെങ്കിൽ അല്ലെ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിടത്ത് ടെൻറ്റ് ഇട്ട് രാത്രിയിൽ അവിടെ കിടക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. അപ്പം പോയ വഴികളിലൂടെ തിരിച്ച് ആ ടെൻറ്റിലേക്ക് തിരിച്ച സെയിം വഴി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം വരെ ഒരു ബോറിങ് തോന്നും. മൻ ഹോത്താ ഹെ കി ബസ് ആകെ ഓർ ആകെ ചൽത്തേ രഹാ ജായ്. മനസ്സ് പറയുന്നത് എന്താണ്? മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് ഇനിയും കാണാത്ത വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനാണ് താല്പര്യം. ഭലെ ഹി വഹ ചലന ധർത്തി കെ ഘൂംനെ കി തരഹ ഹോ. അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് നടന്നു പോകുന്നത് ശരിക്കും ഭൂമി അച്ചുതണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ 24/7 കറങ്ങുന്ന പോലെ ഒരു പ്രക്രിയ ആണെങ്കിൽ കൂടി ഒരു ക്ഷീണവും മനസ്സിനോ ശരീരത്തിനോ തോന്നത്തില്ല. യായാവർ കെ അസ്ഥിർ പേർ ആഖിർ ഢൂണ്ഡന ക്യാ ചാഹത്തെ ഹെ. മോഹൻ രാകേഷ് നമ്മളോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന പോലെയാണ്, സ്വയത്തിനോടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വാണ്ടർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവരുടെ അസ്ഥിരമായ കാലുകൾ എന്താണ് തിരയുന്നത്? അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് എത്ര യാത്ര ചെയ്താലും തൃപ്തി വരുന്നില്ല? അവർ എന്ത് തിരഞ്ഞാണ് പിന്നെയും പിന്നെയും യാത്രയിൽ പുറപ്പെടുന്നത്? യായാവർ ജാൻതാ ഹെ पर वह उसे नाम क्या दे. वह जानता है कि कुछ है जिसे न पाकर मन में असंतोष घिरा रहता है और जिसकी एक अस्फुट सी झलक भी मन में आह्लाद और कभी कभी उन्माद जगा देती है. ഈ ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ഇഷ്ടം ഉള്ളവർ, യായാവർ സ്വഭാവമുള്ളവർക്കറിയാം, അവർക്ക് അതിന് പേര് കൊടുക്കാൻ അറിയില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. അവർക്കറിയാം എന്തോ ഒരു സാധനമുണ്ട് അവരുടെ മനസ്സിൽ, എന്തോ ഒന്നുണ്ട്. അത് പൂർത്തീകരിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം അവരുടെ മനസ്സ് വളരെ ദുഃഖിച്ചിരിക്കും. പക്ഷേ അത് സാധിക്കുമ്പം, ഒരു യാത്രയിലേക്ക് പോയി കാണാക്കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിനൊരു പ്രത്യേക സന്തോഷവും ഒരു സുഖവും ഒരു ഉന്മാദവും ഒക്കെ കിട്ടും. സൗന്ദര്യ യാ കോയി ഭി ഏക് ശബ്ദ് ഉസെ ഠീക് സെ വ്യക്ത് നഹീ കർ സക്താ. ഇനിയും ഈ സീനിക് ബ്യൂട്ടിയാണോ, പ്രകൃതിയുടെ മനോഹാരിതയാണോ ഇവർ തേടി പോകുന്നത്? അങ്ങനെ ഒരു ഒറ്റ വാക്കിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. വഹ അസ്പഷ്ട് കുച്ച് യായാവർ കെ രാസ്തേ മേ ജഹാ തഹാ ബിഖ്രാ രഹത്താ ഹെ. ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ആക്ച്വലി ഈ ട്രാവലേഴ്സിൻ്റെ വഴികളിൽ ഓരോ വഴികളിലും ഒളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ആ മൊത്തമായിട്ടൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ സീൻ കാണാൻ വേണ്ടി അല്ല ഇവർ പോകുന്നത്. ഇവർക്ക് ആ യാത്രയിലെ ഓരോ നിമിഷങ്ങളും അവർ എൻജോയ് ചെയ്യാണ്. യായാവർ ഉസെ ദേഖ്താ ഹി നഹി छूता भी है और कई जगह सुनता और सूंघता भी है. ഇങ്ങനെ വാണ്ടർ ചെയ്യുന്നവർ ഓരോ സ്ഥലവും കാണുക മാത്രമല്ല തൊട്ടനുഭവിക്കുന്ന പോലെയാണ്, കേട്ടനുഭവിക്കുന്ന പോലെയാണ്. എന്തിനധികം സൂങ്ഘ്താ ഭി ഹെ, മണക്കുക വരെ ചെയ്യും. പോകുന്ന വഴികളെല്ലാം അവർക്ക് അവരുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർ അനുഭവിച്ചാണ് പോകുന്നത്. उसके क्षणिक से साक्षात्कार से ही चेतना सिहर उठती है और साक्षात्कार गहरा हो तो अंतर में एक शोला सा भड़क उठता है. അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ഒരു സാക്ഷാത്കാർ, ആ ഒരു കൂടിച്ചേരൽ, പ്രകൃതിയായിട്ടായാലും ഏതെങ്കിലും ഒരു യാത്ര പോകുമ്പം അവർക്ക് കണ്ടു കിട്ടുന്ന ആ ഒരു കാഴ്ച, അത് അവരുടെ ഉള്ളിലൊരു പ്രത്യേക സിഹർ, ഒരു പ്രത്യേക രോമാഞ്ചമാണ് നൽകുന്നത്. അഗർ സാക്ഷാത്കാർ ഗഹരാ ഹോ, വളരെയധികം ഡീപ്പായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ആയ ഒരു ട്രാവലാണെങ്കിൽ അന്തർമേ ഏക് ഷോലാസ ഭടക്കുട്ടാ ഹെ, അവരുടെ ഉള്ളിലൊരു വലിയൊരു സ്ഫോടനം പോലെ ഒരു ആഹ്ലാദമാണ് നടക്കുന്നത്. യായാവർ की खोज उसकी अस्थिरता अपने में ही एक सिद्धि है क्योंकि गति का हर क्षण उसे रोमांचित करता है. ഈ ഗതി കാ ഹർഷൻ, ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷവും അവരെ രോമാഞ്ചം കൊള്ളിക്കുകയാണ്. അവരുടെ ഖോജ്, പുതിയ പുതിയ സ്ഥലങ്ങൾ, ഉസ്കി അസ്ഥിരത, അതിൽ വരുന്ന അസ്ഥിരത,
എന്ത് അടുത്തത് എന്ത് സംഭവിക്കും, അടുത്ത വല്ല തടസ്സങ്ങളാണോ അതോ അടുത്ത വരുന്നത് നല്ല കാഴ്ചകളാണോ, എന്തിനെപ്പറ്റി അവർക്ക് അറിയില്ല. ആ ഒരു അസ്ഥിരത അവരുടെ ഉള്ളിൽ വളരെ ഒരു രോമാഞ്ചം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. യാത്ര की थकान और बाधाओं में उसे सुख मिलता है. ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷീണം ഉണ്ടാവുന്ന അതും അവർക്ക് സന്തോഷമാണ്. ഇപ്പം നമ്മളെപ്പോലുള്ള സാധാരണ മനുഷ്യരാണെങ്കിൽ ഒരു ലോങ് ട്രാവൽ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് നമ്മൾ ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും ആലോചിക്കും, ഓ ഇനി അടുത്തെങ്ങും ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ട, അത്രയ്ക്ക് ക്ഷീണിച്ച്. പക്ഷേ അല്ല, ഈ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ഒരു ത്വരയുള്ളവർ അവർക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ थकाനും ഈ തടസ്സങ്ങളും എല്ലാം ഒരു സുഖാനുഭൂതിയാണ് നൽകുന്നത്. वास्तव में रास्ते की थकान और बाधाएं ही तो യാത്രാ കോ യാത്ര ബനാത്തി ഹെ. രാകേഷ് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വഴികളിൽ നേരിടുന്ന തടസ്സങ്ങളും ക്ഷീണവും എല്ലാമാണ് ഒരു യാത്രയെ പൂർണ്ണതയിലെത്തിക്കുന്നത്. ജഹാ ബാധ നഹി ഹെ, कुछ अज्ञात और शंकास्पद नहीं है, सब निश्चित आयोजित और सुरक्षित है, उस यात्रा को यात्रा कहा जाए या घर का ही एक चलता फिरता संस्करण. നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു തടസ്സവും ഇല്ല, പിന്നെ നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ഥലത്തെപ്പറ്റി എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും നേരത്തെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല എങ്കിൽ പിന്നെ ആ യാത്രയെ യാത്രയെന്ന് പറയാനൊക്കത്തില്ല. രാകേഷ് പറയുന്നത് അത് നിശ്ചിത് ആയോജിത് ഓർ സുരക്ഷിത് ഹേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുള്ളി പ്ലാൻഡ് ആണ്, എല്ലാം വെൽ പ്ലാൻഡ് ആണ്. അതിനെ ഒരു യാത്രയെന്ന് പറയാനൊക്കത്തില്ല. അതിനെ വാസ്തവത്തിൽ ഘർ കാഹി ഏക് ചൽത്താ ഫിർത്താ സംസ്കൃതം. നമ്മൾ നമുക്ക് വീടിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോ നൂക്ക് ആൻഡ് കോർണർ പരിചയമല്ലേ, നമ്മുടെ ബെഡ്റൂം എവിടെ, ബാത്റൂം എവിടെ, കിച്ചൺ എവിടെ, അതുപോലത്തെ ഒരു യാത്രയെ അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ നോക്കൂ. അതുകൊണ്ട് വെൽ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാവലിനെ ഒരിക്കലും ഒരു ട്രാവലർ ഇഷ്ടപ്പെടുത്തില്ല. ഇപ്പം ആക്ച്വലി സോളോ ട്രാവലിംഗ് വളരെ ഫാഷനിലുണ്ട്. പെണ്ണുങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യും ദിവസങ്ങളോളം, പിന്നെ ബൈക്കിൽ, വണ്ടികളിൽ. പുരുഷന്മാരും അങ്ങനെ ട്രാവലിങ്ങിന് പല അങ്ങനെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ചിലർ കടലിലൂടെ ഇല്ലേ മാസങ്ങളോളം ഒറ്റയ്ക്ക് കപ്പലിൽ അങ്ങനെ പല അഡ്വഞ്ചറസ് ട്രാവലിംഗ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഇതിനായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വീട്ടിൽ സുരക്ഷിതമായിട്ടൊരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ദിവസവും ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ജീവിക്കുന്ന മെൻറ്റാലിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ യാത്രാക്കാ റൊമാൻസ് മനസ്സിലാവത്തില്ല. ഇത് ഒരു പ്രത്യേക ത്വരയാണ്. ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് മറ്റേ സ്ഥലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അതിൽ വരുന്ന തടസ്സങ്ങളൊക്കെ അവർ എൻജോയ് ചെയ്ത്, പക്ഷേ പുതിയ പുതിയ കാഴ്ചകളാണ് അവരെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നത്. അതിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റാണ് അവർക്ക് ഉള്ള സന്തോഷം. അല്ലാതെ എല്ലാം കൂടെ സ്വത്തെല്ലാം കൂടെ സ്വരൂപിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല. അവർ മാക്സിമം ഇങ്ങനെ ആ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റും ആ ഒരു ത്രില്ലും എല്ലാം എൻജോയ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നൊരു കൂട്ടരാണ് ഈ വാണ്ടർ ലസ്റ്റ് ഉള്ളവർ. അപ്പോൾ ഈ എസ്സേ ആക്ച്വലി ഈ യാത്രാക്കാർ റൊമാൻസ് അല്പം ലോങ് ആണ്. പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാത്രയിൽ 2-3 ഇൻസിഡൻസ് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ ഇത് ബ്രീഫ് ചെയ്തായിരിക്കും പറയുന്നത്. കാരണം ഇത് മുഴുവനായിട്ട് എടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എനിക്ക്. നോക്കട്ടെ, ഷോർട്ടായിട്ട് പറയാം. കാരണം ബേസിക്കലി ഇതിൽ യാത്രയുടെ കാര്യം, യായാവരി വൃത്തി, അതിൻ്റെ രോമാഞ്ചമാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ 1-2 ട്രാവലിംഗ് ഇൻസിഡൻസിൽ സംഭവിച്ച ചില കാര്യങ്ങളുമാണ് പറയുന്നത്. അത് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഷോർട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോഴേക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.